शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधेय वसिष्ठाय नमो नमः। धर्ममास कार्तिकरे आपण माने श्रवण करुचंती कार्तिक महात्म्य। पूर्व अध्याय रे आपण माने सप्तम अध्याय श्रवण करिथिले। आज हेउची पवित्र अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय नारद उवाच शुण राजन ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवदने शुक्रमुनि जलंधर को करी पूजा सिंधु देशरे कले राजा। अनेक संपद व्यवहारे रहिले सिंधुक नगरे से राजा जात रुद्र अंशे विशेष इंद्र अपजसे। अनलु जलु उपजिला तेणु असुर बुद्धि हेला। विधाता गले बर देई शुक्रंक तऊ शिक्षा पाई सागर सुत बळे बळी नर राजांक दर्प दळी सर्व संपद कला ठुल सिंधुंकु देशे महिपाल। असुर नारायण करे लुचि जे थिले तळपुरे से सर्व शुक्रंक आदेशे मिलिले जलंधर पासे। शंभु निशंभु बाणासुर अघासकुनि शंखासुर हेति प्रहेति विप्र चित्ति भस्मर घस्र अश्वपति। काल निमिरु पुत्र काल गजश्रवण वज्रमाल संवर वृष प्रभाकाशी कुंभ कर्कश वेनियासी। ओइले बल महाबल हरित सुत तास कल निश्चंद्र अग्नि कीर्तिमाले मय दानव आसी मिले। जे ज्योतिरिश्चंद्र भास्कर खड्गरोमा महावीर अशील शील अनुदये सुरभि निवारंती दये। चंड प्रचंड मुंड आदि सुरजे पिशाच विबादी वज्रदंश जे शुभ्र भानु वृष प्रभा वज्र तनु। एवं तो दैत्य बल जेते बड़ी की छाड़ी जेजा मते मने दुर्गति सुमरिले जलंधर को आश्रय कले। सागर सुत ताकू देखी बंधु सोदर भावे लेखी संपद देई रखे पासे शुक्रंक वाक्य उपदेशे। काल नौमी दैत्य जेमा रूपे सुंदरी दिति उमा नाम ताहार वृंदावती सर्पलक्षणा स्वाधीशती। से कन्या शुक्र मंत्री बड़े जलंधर को विवाह कले। से सती पतिव्रता पुण्य असुर एक दिनु दिने दनुज बल संगे घनी मिलिला सकल मेदिनी। शपथ दीपे चक्रवर्ती बोइला सागर संतति। तेणु जेते बेले शुक्र हेले मंत्री शुक्राचार्यंक सहमति रे जलंधर सिंधु राज्यर शासक होई निजर समस्त दैत्य मानंकु एकत्रित करी निजर पराक्रम दिनकु दिन या बढ़ाई चलिले। विवाह होइचंती वृंदावतींक सहित सती वृंदावतींक सहित जलंधरंकर विवाह कार्य मध्य समापन होइछि। शपथ दीपे चक्रवर्ती बोइला होइला सागर संतति। सागर सुत एक दिने विजये संभर्व आसने शुक्र सहित दैत्य बल सन्निधे अछंती सकल। हेमंत राहु महादैत्य पाताल पुरु उपगत मिलिला जलंधर आगे निज शरीर बेनी भागे। ताकू देखी सिंधु सुत बोलई एकी विपरीत केतोते कला बेनी खंड कहीं पाइलु एड़े दंड। एकथा मोर आगे कह देखी आकुल मोर देह। जेतेबेले राहु आसी पहुंची जाइचंती जलंधरंक निकटरे तांकर जो मुंड कटा जाइछि ये दृश्य को देखी आश्चर्य हेले वीर जलंधर। के तोते कला एते सरी
আজ সারিবি তার সিরি ভো দেব এ কর্ম মোহর ভৃগু নন্দন কু পচার রাহু বচনে দৈত্য নাহা বলই গুরু কহ এহা রাজা বচনে শুক্র মুনি কহন্তি শিষ্য স্নেহ ঘেনি শুণ রাজন চূড়ামণি এপরা সত্য যুগ বাণী দুর্বাসা সাপে হত সিরি তিনি ভুবনে দুঃখ পুরী সম্পদ আসে সুরাসুর মন্দরে মন্থিলে সাগর যে ক্ষীর সাগর মন্থনু লক্ষ্মী সহিতে কামধেনু পুষ্পক আদি রথ যেতে সুরাদি ঔষধ সহিতে হরিচন্দন পারিজাত উচ্চৈশ্রবাজি ঐরাবত কৌস্তব আদি মণিমানে উপজে সমুদ্র মন্থনে যে অপসরা অষ্ট নারী অমৃত ঘেনি ধনন্তরী এমন্তে উপজিলে যেতে বিষ্ণুতা দেবতাঙ্ক হিতে অমর ভণ্ডারের খাই আপে লক্ষ্মীଙ୍କୁ বিবাহ হই ভোজনে পরশিলে সুধা খাইবে বলি সর্বে শ্রদ্ধা পত্র আবরি পন্থী মেলে বসিলে দেবে কুতুহলে মায়া মোহিনী রূপ ধরি অমৃত পরসন্তি হরি এরাহু কশ্যপ সন্ততি সিংহিকা গর্ভ উতপতি চতুর পণে বুদ্ধি বলে মিলিলে দেবতাঙ্ক মেলে সুধা ভক্ষিলা আগ করি দেখি কপিলে নরহরি চক্রে ছেদিলে এহা পিণ্ড হৃদয় ভাগু বেনি খণ্ড অমৃত প্রসাদু নমলা এক উভয় মূর্তি হেলা তা দেখি বলি আদি দৈত্য যুঝিলে দেবতা সঙ্গত কাহু জিনিবে দৈত্য গণ দেবঙ্ক পক্ষ নারায়ণ আপে গরুড় কন্ধে বসি অনেক নিশাচর নাসি ভয়ে ভাজিলে দৈত্য বল এমন্তে গলা কেতে কাল বলি যে গোত্র অভিমানে শরণ গলে ত্রিলোচনে প্রসন্নে বর দেলে হর বলি হইলা বলিয়ার যুদ্ধে অমর গণ যিনি ত্রৈলোক্য হইলা করেনি পদ্মরে বিপ্র রূপ ধরি দানে হরিলে তার সিরি রখিলে নেই তলপুরে যেসনে রাজ ভয় চোরে অসুরে ସେହି ମତି ହୋଇ ଲୁଚିଲେ ତଳପୁରେ ଯାଇ ଏବେ ତ ଉଦଯୋଗ କାଳେ ଆସି ଖଟିଲେ ପାଦ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଦୟା କର ଅତି ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧର ଏବେ ପୁଛିଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଶୁଣ ମହାରଥା ଏ ରାହୁ ଦଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏବେ ଖଟିଲା ଆସି ତୋରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ କମ୍ପଇ ବୀରମଣି ଭସ୍ମର ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ଆଗେ ତାକୁ ହଇଲା ଯାଅ ବେଗେ କହିବୁ ବାସବ ଅଗ୍ରତେ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥିଲ କିନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଜଳନ୍ଧର ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଳ ଜଳନ୍ଧର ଚିନ୍ତା କଲେ ବୀର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଦେବତା ମାନେ ନାରାୟଣ ସହିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ତେଣୁ ଭସ୍ମରକୁ ପଠାଇଲେ ଯାଉ ତମେ ବାସବକୁ କହିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟ ଦେବତା ଦାନବ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଏକା ତାର ସମ୍ପଦକୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛ ସେ ସମ୍ପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର ଇଏ ସମ୍ବାଦ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାସବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ତ ଉଦଯୋଗ ବଳେ ଆସି ଖଟିଲେ ପାଦ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଦୟା କର ଅତି ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧର ଏବେ ପୁଛିଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଶୁଣ ମହାରଥା ଏ ରାହୁ ଦଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାର ଏବେ ଖଟିଲା ଆସି ତୋରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ କମ୍ପଇ ବୀରମଣି ଭସ୍ମର ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ଆଗେ ତାକୁ ବଇଲା ଯାଅ ବେଗେ କହିବୁ ବାସବ ଅଗ୍ରତେ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥିଲ କିନିମନ୍ତେ ତହୁଁ ଯେତେ କଉ ପୂଜିଲା ସବୁ ତା କାହା ବୋଲେ ନେଲା ଯଉ ନଥିଲା ଭକ୍ଷକାର ସେ ଘେନି ଏବେ ଗର୍ବ ତୋର ଅସୁରକୁ ଦୂର କରି ଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ଭୁଞ୍ଜେ ସିରି ଏବେ ମୁଁ ଜାତ ମହାବୀର ସାଗର ସୁତ ଜଳନ୍ଧର ମୋ ପ୍ରିୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଦେବେ ନେଇଛ ବଳ କୃତ୍ୟେ ସବୁ ତ ବାହୁଳାଇ ଦିଅ ନହିଲେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଥାଅ ଏମନ୍ତ କହ ତାକୁ ଯାଇ ଶୁଣିକି ବୋଲେ ସଚି ସାଇ ବୁଝି କରିବା ସିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଯେ ରୋପିଛନ୍ତି ବାଦ
ଏମନ୍ତ କହି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ରାହୁକୁ ଗୌରବ କରି ସନ୍ନିଧେ ରଖିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଭସ୍ମର ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସୁର ଆଳେ ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାର ପାଳେ ତାହାଙ୍କୁ କହି ଦୂତ ବେଗେ ମିଳିଲା ସୁରପତି ଆଗେ ଆସ୍ଥାନ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ବୋଲଇ ଶୁଣ ସଚି ସାଇ ଭସ୍ମର ନାମ ମୋ ବିଦିତ ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ସେ ରାଜା ସାଗର ନନ୍ଦନ ଅଟଇ ବୈରୀ ଗଞ୍ଜନ ଅଶେଷ ଭୂମଣ୍ଡଳପତି ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ତାର ଉପରେ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ଆଣିଛି ବାରତା ଶୁଣ ହୋ ସକଳ ଦେବତା ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ଥିଲ ସାଗର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସୁରାସୁର ତହୁ ପାଇଲ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଆଣିଛ ତାହା ସର୍ବ ନ ଦେଇ ଅସୁରଙ୍କୁ କିଛି ସେ କଥା ଜାଣି ସିନ୍ଧୁ ବସି ବିଚାରେ ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ତାର ସାଗର ସୁତ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଛି ଉଦନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ଯେତେ ବିତ୍ତ ମୋର ଗୋଚରେ ଦିଅ ବେଗେ ଘେନାଇ ଆସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ କର ଦର୍ଶନ କୁଶଳ ଯେବେ ମନେ ଘେନ ଏମନ୍ତେ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କୋପେ କହଇ ବକ୍ର ପାଣି କିଙ୍କର ଗଣକୁ ଅନାଇ ବୋଲଇ କି କହଇ ବାଇ ଏଠାରୁ ନିଅ କେଶ ଧରି ଘଉଡ଼ ଜୀବନେ ନ ମାରି ବାସବ ଆଜ୍ଞା ପରିମାଣେ ଧାଇଲେ ସେ କିଙ୍କର ଗଣେ ଭସ୍ମର କେଶ ଧରି ନେଲେ ନଗ୍ର ଉପାନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାଭବ ପାଇ ମହାବଳୀ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବେଶେ ଯାଇ ମିଳି କହିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ଭସ୍ମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଗେ ସକ୍ରୋଧେ ସାଗର ନନ୍ଦନ ସାଜିଲା ଅସୁର ସୈନ ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ବେଗେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଅଟକାଇ ସହସ୍ରେ ଖଉଣିତା ବଳ ରମନ୍ତେ କମ୍ପେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ରଥ ତୁରଙ୍ଗ ଯେ ପଦାତି ରଣେ ସାଜନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ଅତି ବଜାଇ ଟମକ ନିଶାଣ ଚଳନ୍ତି ନିଶାଚର ଗଣ ବିମଳ ଛତ୍ରପତି ପନ୍ତି ନଦୀ ସେ ଦିବାକର ଜ୍ୟୋତି ଥାଟ ଚଳନ୍ତେ ଉଡେ ରେଣୁ ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ତେଣୁ ମେରୁ ପର୍ବତେ ଉଠି ବଳ ଲଙ୍ଘିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥଳ ଜାଣି ସକଳ ସୁରଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ମିଳିରଣ ଦେବଦାନବେ ଭେଟ ପଡି ପ୍ରୀତି ଉପ୍ରୋଧ ଦୂରେ ଏଡି କରନ୍ତି ସେଇ ଘୋର ରଣ ବିନ୍ଧନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବାଣ ବକ୍ର ସଦୃଶେ ବାଣ ପଡି ଶବଦ ଜେନେ ଘଡଘଡି ଦୁନ୍ଦୁବି ନିଶାଚର ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପେ ପୁରତିନି ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ହାତଜାତ ଶବଦ ସର ନିରିପାତ ଦୈତ୍ୟ ବିନ୍ଧନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ଜେନେ ପର୍ବତେ ଜଳଧାର ରଥ ମାତଙ୍ଗ ହସ୍ତି ଚଢି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆଗ ବଢି ପଦାତି ବଳ ନିଶାମଣି ଯୁଜନ୍ତି ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଉପେକ୍ଷୀ କାଣ୍ଡ କୁଠାର ଚକ୍ର କାତି ପରିଘ ଭୂଷଣ୍ଡି ସକତି ଗଦା କୁଠାର ବଜ୍ର କାତି ପରିଘ ଭୂଷଣ୍ଡ ସକତି ଗଦା ଗୁରୁଜ ଶୂଳ ଧରି ବିଚିତ୍ର ପାଦ ଗତି କରି କେଅସି ପତ୍ର କରେ ତୋଳି ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ବଳି ଆଡ଼ନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସବୁରି କେମାଲ ଯୁଦ୍ଧେ ଧରା ଧରି କେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଛାଡ଼େ ଶବଦେ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ଝଡ଼େ ଦେବଦୈତ୍ୟଙ୍କ ବୀର ଡାକେ ମେରୁ କମ୍ପଇ ମହାଶଙ୍କେ ବେଳକୁ ବେଳ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଣ ପଳଇ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଣ ସର ବିଘାତେ ଶିର ଛିଡ଼ି ମଡ଼ା ଉପରେ ମଡ଼ା ପଡ଼ି ଉଭୟ ଥାଟୁ ଶିର ତୁଟି କବନ୍ଧ ନାଟେ କୋଟି କୋଟି ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କଥାକୁ ଜଳନ୍ଧର ହୃଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଛି ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେବତା ମାନେ ଜିଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି ନିଶା ଭାଗରେ ଶୁକ୍ର ଆସି ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପଶି ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯାନ୍ତି ଅସୁର ସୈନୀ ରାଜା ଛାମୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାନ୍ତି ଶତନନ୍ତରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ରୋଣାଦି ପର୍ବତରୁ ଆସି ଜନାମ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ରସ ନେଇ ଦେବଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଏମନ୍ତ ବଢେ ବେନି ବଳ ରାତ୍ର ପାଇଲେ ରଣଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଛଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରି ବେନି ବଳେ
ରଣେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରୀ ରାତ୍ରେ ଜିଆନ୍ତି ବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଯଦି ପଡୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦାନବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜଣା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ସାଗର ସୁତ କୋପ ଚିତ୍ତେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ବୋଇଲା ଶୁଣ ବାକ୍ୟ ସାଇ। ମୁଇଁ ସଂଗ୍ରାମେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେବଙ୍କୁ ସଂହାର ନିତ୍ୟେ ସେ ପୁଣି ଆର ଦିନ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ରଣେ ପଶି। କେମନ୍ତେ ପାନ୍ତି ନିଜ ଦେହ ତମେ ତା କି ପାଇଁ ନ କହ। ନୃପତି ବଚନେ ସଂଶୟ ଶୁକ୍ର କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ। ଦେବଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବକର୍ମ ରୀତି। ସେ ଯେ ଦେବଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଦି ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତହିଁ ଅଛି ତାହା ଆଣନ୍ତି ଗୁରୁ ବାଛି। ସେ ବୃକ୍ଷ ରସନା ସେ ଦେଇ ମୃତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜିଆଇ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ରୂପମଣି ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ ଜାଣି। କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗର ମନ୍ତ୍ରୀର ଏମନ୍ତ ବିଚାର। ସକଳ କଥା ବୁଝୁଥିବ ନୃପତି ପୁଛିଲେ କହିବ। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ରାୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦନୁ ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ସୁତ ମନେ ଗୁଣି। ଗମନ କଲା ନିଶା କାଳେ ଦେବ ଶୈଳ ଭୁଜ ବଳେ। ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତ୍ୱରିତେ ସମୁଦ୍ରେ ରଖିଲେ ଗୁପତେ। ଗିରି ନ ଦେଖି ବୃହସ୍ପତି ବିସ୍ମୟ ମନେ ବିଚାରନ୍ତି। ଦେବଙ୍କୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗତି ଯାହା ବର୍ଜିଲା ସୁରପତି। ଈଶ୍ୱର କଲା ଦ୍ରୋହ କର୍ମ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ। ଏତେ ବିଚାରି ଗୁରୁ ଚିତ୍ତେ କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ବିବୁଧ ଗଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦ୍ରୋଣାଦି ଗିରି ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ। ନାନା ଔଷଧ କରି ଯେବେ ଅମର ପିୟୁଷ ସହିତେ। ଗୁପତେ ରଖିଥିଲ ତହିଁ ମୋବିନୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି କେହି। ଏବେ ଅସୁରେ ନେଲେ ହରି ନ ଚିହ୍ନି ଗିରି ଆଦି କରି। ଏବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ସମୟରେ କେବା ଜିଉ। ସାଗର ସୁତ ଜଳନ୍ଧର ଛେଦନ ସଭିଙ୍କର ଶିର। ଏହାକୁ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ। ଉପେକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ବାସ ପଳାଇ ଯିବା ସର୍ବେ ଆସ। କନକଗିରି ଗୁହାଦିରେ ଗୁପତେ ରହିବା ନିର୍ଭରେ। ମନେ ସୁମରି ଶ୍ରୀପତି ଖଣ୍ଡିବା ସକଳ ଦୁର୍ଗତି। ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସକଳ ଦେବ ଲୋକେ ଯାଇ। କାଞ୍ଚନଗିରି କ୍ରୋଟେ ପଶି ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଗୁପତେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତେ ଦେବଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଦଇତେ। ଆନନ୍ଦେ ବିହରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ସାଗର ସୁତ କର୍ମ ଭାଗେ। ଦେବଙ୍କ ପଣ କଣେ ଜଣେ ଆବରି ନିଶାଚର ଗଣେ। କାରେଣୀ ହେଲେ ତିନି ପୁରେ କେବେ ଲୁଚିଲେ ପ୍ରାଣ ଡରେ। ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ନିବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସକଳ ଲୋକ ପରେ ବାସ ନମୟୀ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ଦେବଲୋକ ଗୋପନଂ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।